ગૌરવવંતા વિકાસના માર્ગ વચ્ચે વિકાસથી વેગળો કવાંટ તાલુકો પ્રાથમિક સુવિધાના અભાવથી લોકો ત્રાહિમામ। ગામની 300 મીટર દૂર નદી, પરંતુ ગામોમાં પાણી નહીં। મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રની સરહદને અડીને આવેલા હાફેશ્વર ગામમાં પાણી મળતું નથી, જ્યારે રસ્તા પણ બનાવવામાં આવતા નથી। મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાતની જીવાદોરીમાં નર્મદાના કિનારે પાણી અને રસ્તાના અભાવથી અંતરિયાળ ગ્રામીણ વિસ્તારના લોકો પરેશાન। આખા ગુજરાતને પાણી પૂરું પાડતું નર્મદા પાણી કિનારાના લોકોને મળતું નથી, જે એક વિડંબના કહી શકાય। છોટાઉદેપુર જિલ્લાના છેવાડે આવેલ હાફેશ્વર ગામ હજુ પ્રાથમિક સુવિધામાં વિકાસથી વેગળું હોય તેમ જણાઈ રહ્યું છે। હાફેશ્વર ગામમાં આવેલ જરવી ફળિયા અને તથા તેલિયા બારી ફળિયા સહિત આમલા પાણી ફળિયા 12 ફળિયામાં નળ છે, પણ જળ આવતા નથી। સાથે સાથે हाँ, हमारू नाम भील मलजीभाई कुतरिया, अमे भूतपूर्व माजी सरपंच है। अमे हापेश्वर में रहनारा हापेश्वर ना 12 फळिया छे। हापेश्वर गाम में वर्षों दिवसों वीती गया। पानी नु तो नर्मदा माया नु पानी आ दुनिया नु छेड़े जाने लेता गया। अमे साथे माया नु खोड़ा में तो आज तरछे मरे, केम के नल थी जल योजना में एम कहेवामां आवे तो आज पाइक लेन जी अहींया रस्ता में पानी हशे, पण गामडा में पानी आज सुधी नथी मळतुं। अमे पानी नो राह जोईए छे। वर्षों दिवसों वीती गया तो अमने पानी नो आवी तरास छे ने आवी तकलीफ ने अमारा आवा विस्तार में रहनारा नो आ रस्ता वर्षोथी आ नाळा में आववाथी आ वरसाद में केम के नाळा नो पानी कम थी जाए तो नाड़ा नु पार कराय, एवी एवी मुश्किली ने तकलीफ। अमे एवी आशा करीए छे उपरथी सरकार वाळा कंईक बी आवुं करता होय, निसारो शिक्षको आवे, बाळको भणे ने गामनो कंईक उद्धार थाय एवो अमे ईच्छा करीए छे। वर्षों दिवसों वीती गया। नर्मदा माया अहींथी 200 मीटर जेवी हशे माया नर्मदा। तो अमे एवी आशा राखीए नर्मदाना मायानु पाणी अमने मळतो ने गायनो, तो अमे सरकार पर आशा राखीए छे। आवी सरकार आपवू जोईए, अमने मळवू जोईए। आजे सुधी अमे राह जोईने बेठा छे, तो तेवा ने तेवा वर्षों दिवसों वीती गया। अमे तेवा ने तेवा छे ने आ ऊंडाण विस्तारमां केम के अमारे वाहन अवर जावर माटे ए पण मुश्किली, रस्तानु कोई ठिकाणो नहीं। रस्ता में ने अमारा माणसनो अमारा नी जेवी डिलावरी होय ने तो लाकड़ा साथे झूली बांधीने लई जावू पड़े। रस्ता में पण ए थी जाय तो दवाखाने पूछतो नहीं थवातो, एनाथी वधार पड़तो अमारे दुखी तकलीफ छे। पाछळ पाणीनो पंप छे ते केटला वर्षथी बंध छे? કેટલા વર્ષ થઈ રહ્યા? લગભગ આ 15 વર્ષે જેવું હોય। આ જેમડીસી નો પાણીનો પંપ છે ને એ બંધ એ ચાલતું હતું તારે અમને રસ્તામાં જતા તાકી હતી। ગાય માટે માણસ માટે પીવાનું પાણી મળતું હતું, એ બંધ થયા પછી અમારે આવી તકલીફ ને મુશ્કેલી પડી તો પાણી માટે બહુ તરાસ છે। શું નામ તમારું? અમારું મલજીભાઈ કુતરિયા, અમે ભીલ છે, ભૂતપૂર્વ માજી સરપંચ। ગામ हापेश्वर पादर फड़ी। हमारू गाम हापेश्वर, हापेश्वर में थी दाहोद गुजरा पानी जाए। कड़ी पानी थी जो तो रस्ते रस्ते पीएच नी पाइप छे, पानी ना खाए। हापेश्वर में कई घरे सोकली लागाड़ी छे पण पानी नहीं मळतुं। रोड अमारे गाम में थतुं नथी, ए ज वधारे तकलीफ छे। सरकार के हापेश्वर में थी दाहोद गुजरा में पानी जाए, बधे जग्या जाए, पण हापेश्वर वाळा तरछे मळे छे। हापेश्वर वाळा नु कोई जग्याए आ दाहोद गुजरा लाइन पानी नहीं मळी। કેટલે દૂર છે નદી? नदी तो अँ डुकड़ू से गेणो तो अँ से नदी तो अँ से लगभग हे तो 200 फूट जेवी एटली हशे, 200 मीटर ईश्वर। શું નામ છે તમારું? मारू नाम बारसिंह भील कनसिंह। સ્ટાર્ટ બોલો। मारू नाम भील हिम्मतभाई जांगरिया, गाम हापेश्वर, फड़िયું केलियाबारी। अमारे गामनी अंदर जे नल से जलनी योजना है एमां अमे કેટલાક વર્ષ થઈ ગયા પણ લાઈનો નાખી છે, પણ પીએસસી પાઇપ નાખેલી છે। એમાં લોખંડની પાઇપ નાખે તો ગામડે ગામડે પાણી થોડું ઘણું પહોંચી વળે એવું છે, પણ એમાં પણ અમુક જગ્યાએ નાળા આવે છે, તો નાળાની અંદર થોડુંક વ્યવસ્થિત
નીચે નીચેથી બ્રિજની હિસાબે પેલું લોખંડની પાઇપ નાખીને ગ્રેપ એવું જેવું આપે તો પાઇપલાઇન વ્યવસ્થિત રહે એવું છે. અને સખત તો હવે પીએસસી છે તો નહીં ચાલે એવું તો છે જ નહીં કે લોખંડની પાઇપ નાખે તો થાય એવું છે ને. અમારે રોડ તો અમારે મેન રોડ હો મંજૂર તો થઈ ગયો છે, બીજા બે રોડ હો મંજૂર થઈ ગયા, પણ હજુ સુધી કંઈક થયેલું છે નથી. અને અમારે વધારે પૂરતામાં માધ્યમિક શાળા આવે છે, પ્રાથમિક શાળા આવે છે, અને આ આંગણવાડી પણ છે, આરોગ્ય કેન્દ્ર પણ છે, પણ આ જગ્યા અમારે આવવા માટે બહુ તકલીફ પડે છે આમાં, કેમ કે વરસાદમાં નાળું અહીંયા છે એટલે પછી કંઈક ડિલિવરી હોય તો લઈ જવા માટે બહુ તકલીફ પડે. અને છોકરાઓને વધારે શિક્ષણ માટે બહુ તકલીફ છે, કેમ કે આમાં આ બાજુ સંખ્યા ઓછી ને પેલી બાજુ સંખ્યા વધારે પેલી બાજુથી આવે છે. તો નાળું બનતું હોય તો શિક્ષકો માટે પણ સારું અને છોકરા વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ સારું છે. શું નામ? હિંમતભાઈ ભીલ.